اکثر عرض کرتا رہنا جدوں کوئی سلام بلاوے نہ تانوں یہ ہے سلامتی دی دعا. سلام بلانا میرے کریم دی سنت ہے, جواب دینا فرض ہے. تے فرض بھی ایڈا بڑا ہے کہ اگر قبرستان دے کنارے تے جا کے آکھیے نا السلام علیکم, صدیاں تو قبریں ستے ہیں پیانوں میں وعلیکم سلام آکھنا پڑتا. میں سلام پیش اس واسطے کیتا, میں اتھو بڑھتے ہیں دوڑے تے سلام تو پیش کر دیتا دوڑی خدمت, لیکن مائے کے جا کے سلام اس واسطے پیش کیتا کہ میں چیک کر لوں بندے جے سلام دا جواب دے سن تے مڑ سبحان اللہ بھی اچھی آکسن. یہ دوڑی سلام دا جواب ہے میری سماعتوں تک نہیں پہنچیا. میں نے ایک گل کی تھی ملک اسلم میں تے عثمان میں دوستان دینے پیر فدا شاہ ٹھٹا جیا خطیب ہے. میلاد پڑھن دے دو طریقے ہوندے نے, ایک میلاد سنانا ہوندہ ہے, ایک میلاد سمجھانا ہوندہ ہے. تو میں اکثر کوشش کرنا کہ جتنے میرے حصے گفتگو آ جاوے کرنی تے میں کوشش کرنا کہ یہ جملے چند دوڑے دامنے سماعت رکھ کے چلا جاواں جنہاں نو کچھ دیر واسطے سوچو تے محبوب دی عزت و عظمت سمجھ چاہ جائے. ایک باری مل کے درود پاک پڑھو الصلاۃ والسلام علیکم. اپنی گل بڑھنی نہیں, گل ہی اتھو کا شروع ہونی. جیڑا درود پڑھن والا ہے وہ مینوں ہاتھ چڑھا کے بھی کھاوے. تے جے سارے درود پڑھن والے ہو تے پھر درود پڑھدیاں سنگن دا مطلب ہے بندہ بڑا بے شرم ہے. جنہوں درود پڑھدیاں شرم ہوندی ہے پھر اس کی وڈی تے بے شرمی ہے ہی کوئی نہیں. جندہ کھانا ہے اندہ گانا بھی بڑھتا ہے. انی اچھی آواز نال درود و سلام پڑھو کہ دوڑی آواز ہوا دے دوشتے سوار ہو کے حسنین دے نانا دی پاک چوک تک پہنچ جاوے. میرے کریم راضی ہو جان, میرے دیوانے میرے ذکر دی بزم سجا کے بیٹھے نے. ایک باری مل کے پڑھو نا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ گونج پہ جب ایک باری درود دی. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ, الحمد اہلی والصلاة اہلہا. اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. صدق اللہ العظیم و صدق النبی الکریم. ایک باری موڑ جسارت کرو تو تکلیف فرماؤ درود پڑھو دی. بزرگاں دا عرص پاکا سائیں نو پتہ ہے, سائیں غلام محی الدین نو سائیں علی رضا بھی تشریف رکھتے نے, سادات کا جمع غفیر ہے, انہاں دی زیارت بھی کر دے پئے ہو. 3-4 دن دیو بھی تھکاوٹ دیتے تھے, ان تو علاوہ بھی سفران دیتے ڈیوٹیاں جو کریم کائنات نے لائیاں نے وہ بھی ہے. گڑا بھی متصر ہے, آواز تو سماعت کر دے پئے ہو. میں نے تھوڑا جا دوڑا تعاون درکار ہو سی کہ میں نے اتنا سارا محسوس ہوندہ رہے کہ میں جنہاں نال مخاطب ہاں وہ میرے نال مربوط نے. سبحان اللہ دا ورد فرماؤ نا. ایویں نہیں جتھے سبحان اللہ آ جاوے نا اتھے ترتیب آ جاندی ہے. ایڈا بے ترتیب سبحان اللہ نہیں, سارے مل کے سارے منامن واسطے آئے ہو. عید میلاد النبی کی منا رہے ہیں؟ ایڈی وڈی عید ایڈی وڈی عید جو جس عید والے دن وہ کریم تشریف لے آئے نے جن دی نالین دا صدقہ جگتے عیداں وڈیاں گئی. جن نالین دا صدقہ کائنات میں عیداں تقسیم کیتیاں گئیاں نے. تسی کیویں عید دے سامنے نہیں ایک جگہ ہے
ईद मिलाद नबी मनाने वास्ते बैठे हो, ये जिहड़े इश्तहार छपाते उन्हां ते नाले ऐलान करते हो कि असी ईद मिलाद नबी मना रहे हैं। की मना रहे हैं? अगर दो चार बंदे विच मेरी गल दे नाल गल मिला भी लिसन ते हरज नहीं होना, तुहाडी आवाज़ मेरे तक पहुंच जासी, मज़ा आ जासी इंशाअल्लाह। एवें थोड़ी जी देर तक तुहाडा मेरा मिजाज जदों रल जाना, तुहाडी मेरी तबीयत रलनी ते मुहब्बत दी ट्रेन इत्थों ठट्टा बेग इचू आस्ताना साईं सैयद इकबाल हुसैन शाह लहरामा तू चल के ते सीधी मदीने ते जाके ब्रेक लावणी है। हुण मैं देखना ये कि केड़ा केड़ा बंदा है जिहड़ा मदीने जाना चाहता है, जिहड़ा जाना चाहता है उनकी आवाज़ तक कम अज कम निकले ना कि मैं मदीने जाने की तैयारी करके बैठा। मदीने जाने वास्ते इस जबान का जिक्र मुस्तफा जारी होना जरूरी है, नहीं तो फिर कायनात ते कई फिरदे ने, सारियां दे नसीब ना मदीने वाला हुंदा है ना मदीना ते ना मदीना हुंदा। की मनाते पे असी की मना रहे हैं? पिछले दसिया की मना रहे हैं? ईद मिलादुन नबी। मिलाद दा मानी ये किसे दी विलादत, मिलाद दे मानी ने विलादत किसे दा जमना। सादा लफ्ज़ है तुहाडी ते अपनी ज़बान च गल करा, किसे दे जमण नूं आख्या जांदा है मिलाद। मिलाद असी की मना रहे हैं? मिलाद। ते मना किदा रहे हैं? नबी दा। किदा मना रहे हैं? नबी दा मिलाद मना रहे हैं। रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम है, ठट्टा बेग आलिया साइयां दी माईयत च रह के आज मिलादुन नबी दा ऐलान करके कायनात नूं दस्सिया ये है जिंदा असी मिलाद मना रहे हैं वो नबी पिछे नहीं बनिया, पहले नबी है पिछे मिलाद है। पहले नबी है बाद में असी मिलाद मनाते पे, पहले नबी है बाद में असी मिलाद मनाते पे। यानी जेड़ा जमे जेड़ा आया है वो नबी है, वो नबी है। अल्लाह जाने उस बंदे दी अकल की कम कर दी है जेड़ा बंदा ये पे आंदा होता है कि नबी 40 साल तू पीछे नबी बने, 40 साल तू बाद नबी बने, ओनू की पता लगे कि ईद मिलादुन नबी दे मानी की नहीं। ईद मिलादुन नबी क्यों मना रहे हैं? मना इस वास्ते रहे हैं कि जेड़ा आया है वो आया बाद च नबी पहले, वो आया बाद च नबी पहले है। वो सोना किड्डा है ना तो पढ़ते पे ने मेरे करीम दे सना खान, ना तो पढ़ के मिथक पे करते ने अमना दे लाल दी। सोना किड्डा है, एडा सोना है। कुरान एक नबी का जिक्र करता है कि यूसुफ बड़ा सोना है। यूसुफ नू कुरान सोना आखे ते सुभान अल्लाह बनती, सारे मिल के आखो सुभान अल्लाह कि नबी यूसुफ बड़ा सोना है। रब्बे कायनात की इज्जत की कसम जिंदे ते जन्नाने मिस्र आशिक हो जावन, जिंदे ते जुलेखा आशिक हो जावे ओनू यूसुफ आख्या जाता है, ओनू यूसुफ आख्या जाता है। जिंदे ते कायनात नू कुन आख के तखलीक कर देने वाला खालिक आप आशिक हो जावे ओनू मोहम्मद आख्या मुस्तफा आख्या जाता है, ओनू मुहम्मद मुस्तफा आख्या जाता है। जुलेखा हुई ना यूसुफ ते आशिक, जुलेखा हुई यूसुफ ते आशिक। लेके की आई है दीदार वास्ते, सरकार लेके की आई है बाजार दीदार यूसुफ वास्ते एक अट्टी की लेके आई है, एक अट्टी सादात दी जद्दा हजरत खदीजा पाक। आखो तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह आखो ना करी। मैं उस बीबी का जिक्र किया है, एक जुमला च आख्या खालिक वकीले है। मैं वकील नहीं हाँ लेकिन करता वकालत ही बनेगा इंशाल्लाह।
ایک بار مل کے آپ کے سبحان اللہ. بہت زیادہ دیر میں تکلیف نہیں دینی دونوں گفتگو کرنی دوڑے مزاج نو ویکھ کے جتنی دیر تسی برداشت کر سو میں اتنی دیر ہی گفتگو کر سو لیکن انہیں کرو بھی لائٹ کا انتظام ہو گیا ہے. اپنی اپنی جگہ تے بیٹھو حضرت مل کے ایک باری درود پاک دا وظیفہ کر لو. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. ایک دوے دی کڑ مگر منہ لکا کے درود نہ پڑھو. اپا اکے ویڑے تے جی آئے ہیں اگلے مرحلے چیز بھی ہو سکتا جو میں اٹھی کے کوڑ آ جاواں تے موڈے تے ہاتھ رکھ کے آکھاں تو بطول دے بابے دی خیرات کھاندا نہیں ہے. جے کھانا ہے تے مڑ درود کیوں نہیں پڑھنا؟ سارے مل کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. درود پڑھتوں نبی دے گھر تے. سجاد بھائی توجہ فرماسو کہ درود پڑھتوں نبی دے گھر تے. درود پڑھتوں نبی دے گھر تے آئے کس واسطے ہو؟ ثواب لین واسطے نا. جڑا ثواب لین واسطے آئے ایک باری ہاتھ چاہ کے میں نے دکھا کے سبحان اللہ کو چاہ. اچھا آئے ہو ثواب لین واسطے. روزے رکھ دے ہو ثواب واسطے. نمازاں پڑھ دے ہو ثواب واسطے. حج کر دے ہو ثواب واسطے. لیکن سارے کام کر کے بھی کوئی بندہ دوانو سند یا ضمانت نہیں دیندہ کہ تو نماز پڑھ لئیے ہن تینوں ثواب مل گیا ہے, تو روزہ رکھ لیا ہن تینوں ثواب مل گیا ہے. نا نا کارا ہی ہے ہر عبادت تو بعد بھی ثواب دا کہ ثواب ملے گا, اندہ اجر ملے گا, اندہ اجر ملے گا. واحد عبادت درود ہے کہ پڑھدا تو بعد تے ثواب پہلے تیرے نامہ اعمال درج ہو جاتا ہے. ثواب پہلے تیرے نامہ اعمال درج کر دیتا جاتا ہے. بلکہ اسے واسطے ایک مشورہ دیندہ پیا شیر دی شکل تیری سماعت تے تھوڑے جا معیار مواب کرنا واسطے کہ تیرے نال گفتگو دا ربط کر سکا کہ درود پڑھ تو نبی دے گھر تے. ساجد بھائی درود پڑھ تو نبی دے گھر تے ثواب جانے بطول جانے ہے نا. جی تے سینے دے وچ مدینہ ہے ان دے سینے عقیدت بطول معظمہ دی بھی اسی مل کے آج سبحان اللہ کہ درود پڑھ تو نبی دے گھر تے ثواب جانے
बतूल जाने ए नबी दे घर नूं वेंदे भी पए हो ना ते दरूद भी पढ़दे पए हो इहो मशवरा देऊंगा ते सनद देंदा पिया कि कोई जामिन है तेरे दरूद दा जदों तू दरूद पढ़ लवे दे अजर दी कोई जमानत मौजूद है दरूद पढ़ तू नबी दे घर ते सवाब जाने बतूल जाने सवाल जानन फरिश्ते जानन जवाब जाने बतूल जाने सवाल जानन फरिश्ते जानन जवाब जाने बतूल जाने मैं अपने पूरे तजर्बे दी और मिलादे मुस्तफा एक सादात नू गवाह करके क़यामत वाले दिन वास्ते एक सच्चा वाकया एक शेर दी शक्ल साजिद भाई तुहाडे सामने समात च रखदा पिया कि दरूद पढ़ के मैं रात सुत्ता दरूद पढ़ के मैं रात सुत्ता ते ख्वाब तकिया ए करबला दा है ना इरादे कि हुसैन पाक दी बाजार दी ज़ियारत हो जावे अच्छा आके आप सुभान अल्लाह अच्छा एक चीज दसा चा इत्थे मेरा दिल कर पिया एक जुमला देने वास्ते सैयदा अपना फरीजा समझ के अदा करना चाहना सच भाई तुहाडी तवज्जो उस्मान भाई तवज्जो फरमासो ए मैं मेरा फर्ज है ते मैं ही आखना है ये अगर तू मौलवी नू 80,000 रुपया भी मिलाद पढ़ने वास्ते दे के ले आवे तो ये जुमला नहीं आखेगा जेड़ा मैं आख रहा लेकिन मैनू कसम है मिलाद वाले दी उस चौखट दी जिथे अल्लाह सितारियां दा नज़ूल फरमांदा है 1.25 लाख मत्था रख के आंदे ने अमना दा लाल तू सरदार है असी तेरे कदमी है सदी कसम है अज दी जरूरत भी है ते सच भी है ये ठीक है ना जिद्दी हुसैन नाल नहीं बनती उनका रसूल नाल ताल्लुक कोई नहीं उनका रसूल नाल ताल्लुक कोई नहीं हुसैनी होने वास्ते शिया होना जरूरी नहीं हुसैनी होने वास्ते सुन्नी होना जरूरी नहीं सुन्नी होना जरूरी नहीं मेरे पाक करीम दी बारगाह है दो जी ने ते दोवें रंग दे चिट्टे ते शक्लां दे बड़े सोहने सही भाई रज के सोने मां प्यो दोवें रज के सोने जेड़ा अल्लाह उन्होंने बाल दिता ना वो रज के कोड़ा ते रंग दा शाह काला दोवें बड़े सोने ते जेड़ा बच्चा अल्लाह अता कीता दोवां नूं वो रंग दा काला ते शक्ल दा भी एडा चंगा नहीं हुण उन्हां दोवां दा आपस विच झगड़ा होना शुरू हो गया वो बाप आखे तू भी सोहनी ते खूबसूरत ते गोरी है मैं भी चिट्टा गोरा ते सोहना आए बाल जेड़ा है काला किवें हो गया हुण अगला मिजाज तुसीं जानदे हो इंसानां दा की है अच्छा वो झगड़ा चलदा चलदा इस उम्र तक पहुंच गया जो बच्चा एडा एक हो गया ते टुलण फिरन वाला हो गया हुण दोवां बाल नूं चाया उन्हां के झगड़ा अज मुका न लवीए जिथे कायनात दे झेड़े मुक जांदे ने अज आपां भी दोवें झेड़ा लेके उस बारगाह च वग चलीए जिंदी बारगाह च अगां जाके भी झेड़े मुकणे जेड़ा कायनात के झेड़े बनन आया उस महबूब की बारगाह चले जाइए उत्थे चल के अपना अपना झगड़ा मुका लवीए दोवां बच्चे नूं चाया लेके महबूब की बारगाह च आके बीबी सवाल किया मालिक गल ये है कि ऐ बच्चा काला अल्लाह बनाया है असी दोवें खूबसूरत भी है गोरे भी है ऐ काला हो गया है ऐ मैनू दिन रात तान ते लान करता है कि बच्चा काला क्यों हो गया मालिक तेरी बारगाह च आए हैं कि तुसी साडा फैसला फरमा दो ये आंदा है बच्चा हलाल ज़ादा नहीं है ना ये मां ते है ना ये बाप ते है इंदा रंगे में किवें बस इतनी हले गल हुई है कि 4 साल दी उम्र दा सुभान अल्लाह मैं ते पैगाम देना तेरे तक मैं सैयद बन के गुफ्तगू नहीं करता पिया खतीब बन के खिताब नहीं करता पिया मुअल्लिम बन के तालीम नहीं देता पिया मुबल्लिग बन के तबलीग नहीं करता पिया कमी हाँ मदीने दे ताजदार दा ते सनेहा तेरे ताईं लेके आ कमियां मदीने दे ताजदार दा ते तेरे तक पैगाम लेके आया वो तू सनेहा लेके आया मैनू आमना दे लाल सनेहा दिता है अपना दे मेरी उम्मत ताईं मैं अपने हिस्से दा फरीजा अदा पिया करना बस जेड़ा इत्थे अपड़िया ना मालिक इस वास्ते लेके आईयां खामद नू नाल तुहाडी बारगाह च कि साडा जेड़ा बन दिओ असीं दोवें खूबसूरत आए रंग दे गोरे आए चिट्टे
अच्छे हैं, खूबसूरत हैं, सोहने हैं, मुआशरे च मकाम रखने हैं, लेकिन बच्चा अल्लाह काला चबड़ा है। ये मेरे ते दिन रात शक करता है कि ये बच्चा काला क्यों है। अगर ये हलाल ज़ादा होंदा या मां ते होंदा या बाप ते होंदा, ये ना मेरे ते ना तेरे ते। गल इत्थे अपनी है ना, 4 सालां दा ओ हुसैन जिन्नू रसूल आंदा है, अल हुसैनो मिन्नी व आना मिनल हुसैन, हुसैन मैं आ ते मैं हुसैन आ। सादा तर्जमा किया साज भाई, जिन्ने वास्ते नबियों के पेशवा फरमाते ने हुसैन मेरे विचू है, मैं हुसैन विचू हाँ। 4 साल दे खेडते हुए हुसैन भी नाने की बार गए, बस या जाए ना नवासा है रसूल। वो जड़ा बच्चा जिन्नू दोवें मां ते बाप भाई तू फती खड़े आन, उस मां ते प्यो को दोवें हाथ छड़ाए मजमे नू चीर के बजदा होया, जिदे जिदे टुरे ना हुसैन करीम मगरू मिट्टी चावे पैरों दी ते चेहरे ते मल लवे, ऐ चेहरे ते मल लवे। बस उनदे हाथ आए ने नबी दे पुत्र हुसैन दे पैरां ते मेरे मुस्तफा फरमाया दोवां नू मुबारक होवे, ओ पुत्र हलाल दा जे, तुहानू मुबारक होवे, तुहाडा पुत्र हलाल ज़ादा है। तुसां किवें फैसला कीता? हाले ते तुसां कुछ भी नहीं आख्या, गलती उत्थे खड़ी आई, मालिक तुसा फैसला सुना दिता। मेरे करीम फरमांदे ने इन्हां दी मुहब्बत सिर्फ हलाल ज़ादे दे सीने च होंदी, हलाल ज़ादे दे सीने च होंदी। रब्बे कायनात दी इज्जत दी कसम, मौत पर हक के मर जाना है ना, सारे दा ईमान है ना। अजी कोई नहीं डर इस गल दा, ते जेड़ा चाहता भी शाला मैं मरा ते या कबर जावां ते मुस्तफा नाल नवासियां दी उंगली फद के मैनू दीदार करा छड़े। उन्हें कहदा डर है? डर तो उन्होंने होया ना जिंदे वास्ते अगर कहीं करड़ी थां है। मौत बड़ी सोहनी है उहदी जेड़ा जिंदे गले च पट्टा है अपना दे लाल दा। सारे मरना है ना, सारे मरन वास्ते तैयार है। आ जेड़े मर जाते ने जाते ही तो दस जाते ने भी तैयारी कर लो। मौला कायनात एक दिन फरमाया कब्रिस्तान के किनारे ते खड़ो के हजरत अली शेर खुदा ने, आ तेरा पीर है ना अली, जाके आख सुभान अल्लाह। रब दी कसम भाई अली सिर्फ तेरा पीर नहीं है, जिवें तू तेरा ते मेरे ताजदार करीम आका 1.25 लाख नबियां दे पीर ने ना, इवें मुस्तफा दा वीर सारे वलियां दा पीर है, सारे वलियां दा पीर है। अच्छा उन्हें एक दिन कब्रिस्तान के किनारे ते आख्या ये पैगाम ने जिन्होंने पल्लू च बनता रही, मिलाद में पढ़ना है इंशाअल्लाह। मैनू वल आउंदा भी है जी गल ते भाई उस्मान मैनू एक शिकायत करते पे ना, सारी जिंदगी तो माइक ते गुजर गई, एडा सारा सुस्त मैं माइक ते आया। इंज भी होया जो माइक मैनू आंदा बस चक्कर सजद भाई इस तरह ना, इंज भी होया माइक आंदा बस चक्कर थक जाता, मैं थकदा ही नहीं। लेकिन जो तुहानू थकदा वेख लवां ते मोड़ मैं 1 मिनट भी नहीं पाता उत्थे, जिथे जिथे कीमत ना लभदी पई होवे मुफ्त तो लभदा ही कुछ नहीं ना कायनात। अल्लाह की कसम है मुफ्त तो अल्लाह जन्नत नहीं देता, मुफ्त तो अल्लाह जन्नत नहीं किसी को देता, नहीं मिलेगी किसी को मुफ्त जन्नत। ऐ मैं तेनू वो कुलिया दसदा पिया जिहदे नाल जन्नत लभ जानी, जिन्नत नाल जन्नत मिल जानी है। अर्ज करता पिया नहीं पूछा जाएगा तेरे को, मर जाना तू भी ते मैं भी, नहीं किसे पूछना तेरे को शिया सुन्नी है। ये काम ना किया हुआ ही तेरे नाल, हाँ हाँ जिन्ना तेनू कोलू का बैल बनाया है। अभी तू सारी जिंदगी भद करता रहे तो जिस खोपे लमण उस देखे मैं शाम नू सा उत्थे ही जिथू सुबह गया। एवं पंजाबी गजल का शेर चेते आ गया साजिद भाई, मैं शाम नू सा उत्थे ही जिथू सुबह गया, तेरे बूहे नू जांदियां राहां अजीब सा। अल्लाह की कसम तेरा शिया होना जरूरी नहीं, तेरा सुन्नी होना जरूरी नहीं, तेरा इन्ना दा गुलाम होना जरूरी है। जे तू औलादे रसूल दा गुलाम हो गया तो रसूल नू कबूल है भावें जिहड़ी कंपनी नाल ताल्लुक बनाई बात।
ٹھیک ہے نا کہ جی اونج تو مصر چ پڑھ کے بھی آ جاویں تے ایتھے نہ ہوے انہاں دی محبت کریم کائنات پہ فرماندے نہیں آئے کعبے دا بو ہے آئے حجر اسود وچلے سن نو آندے نے حتیم کعبہ ساجد بھائی وچلے سن نو آندے نے حتیم کعبہ کائنات دے پیشوا و مختار مصطفیٰ کریم پہ فرماندے نے اج یہ کوئی بندہ ساری زندگی حتیم کعبہ وچ کھڑی ہو کے گزار دے وے کھڑے ہو کے گزار دے وے اللہ دی عبادتاں تے ریاضتاں کرے ساری زندگی دے روزے بھی رکھے زکاتاں دے وے حج بھی ہر باری کرے تے حتیم کعبہ وچ ساری زندگی گزار دے وے اگر ایتھے سینے دے وچ ایک رائی آئے سروں دے دانے جتنا بھی بغض آئے میری آل نال آ گیا زندگی بھی گول گئی عبادتاں بھی گول گئی عبادتاں بھی ضائع ہو گئی عبادتاں بھی ضائع ہو گئی میں میرا دل کر پیا اس پاسے نو اے بھی ایک جملہ دے دیواں کیونکہ کل آپاں جانا ہے آج بھی ویندا پیا ہی امنا دا لال تے کل بھی آپاں سامنے آنا آج بھی دیکھ رہے نے کل بھی آپاں سامنے ہونا ہے میں کم از کم اتھے آکھن جوگا ہوں جے میں تیری آل بڑھ کے ہاتھ چمایا تو میں گل بھی آکھی آئی نہ بڑھو شیعہ سنے آندھا مائک تے پیا ویڈیو بڑھ دی پئیے کہ ایڈا بڑا کو مفتی ہوئے ویڈیو جا کے اندے اگے رکھ دے بھی سید آندھا شیعہ بھی نہیں بڑھنا چاہیے سنی بھی نہیں بڑھنا چاہیے بلکہ مصطفیٰ دی آل دا نوکر بڑھنا چاہیے لیکن انہاں دا غلام بننا چاہیے اور انہاں دا غلام نہ ہوئے نہ شیعہ کسے کام دا ہے نہ سنی پھر کسے کام دا ہے نہ پھر سنی کسے کام دا ہے نہ کوئی شیعہ کسے کام دا ہے جدے مرضی لگا بتے جو مرضی کرے ساری زندگی رو کے پیٹ کے گزار دے وے ساری زندگی میلاد بنا کے گزار دے وے رب کائنات دی عزت دی قسم اگر اولاد بطول دا غلام نہیں ان دا پٹن رومن ضائع تیرا میلاد بنا پڑ جائے غلامی انہاں دی ضروری ہے نعرہ حیدری اس کا دپیا کے درود پڑھ کے میں رات سنتا دعوت پہ دیندہ درود تھی لفظ آیا نا کربلا لفظ کربلا تے بھی ہمیں رونٹے کھڑے ہو جاندے نے رب دی قسم ہے ہکو تا کائنات شہنشاہ حسین ہے ہکو تا لجپال حسین کریم ہے جندہ نانا زمین تو جاوے نہ اوتے زمین تو جاوے نہ اوتے تے یا چمے نہ عرش عرش پیڑے مولا نہیں ہوتا عرش پیڑے مولا نہیں ہوتا سچ بھائی پوری تحقیق نال جملہ دا ہم نے سماعت وچ رکھدا پیا مصطفیٰ کریم جدو مدینے تو گئے نا عرش تے جدو گئے نا زمین تو عرش تے اس تو پہلے کون تو لے کے میرے مصطفیٰ دے جان تک نہ اللہ عرش نو مولا آکھیا ہے نہ 1.25 لاکھ نبیاں عرش نو مولا آکھیا ہے بس آمنہ دا لال گئے اس جا کے آئی پیر رکھن اب مدینے دی مٹی آئی تڑیاں تے لگی ہوئی اب جتی دے تڑے نال مدینے دی گلیاں دی مٹی لگی ہوئی ہے مٹی ملی ہے نا یا عرش نے منہ تے کہ اللہ آکھیا ہے تو مصطفیٰ دی نالین دی خاک چوم لئی ہے اگے صرف عرش ہے آج تینوں مولا کر دیتا ہے آج تینوں مولا کر دیتا ہے مصطفیٰ دا نامی جڑائی تو ہوندے جاوے اوتھے جا کے مولا کر دے وے مدینے عشق جاوے تے مولا کر دے وے حسین اور نواندے نے جڑا مدینے تو کربلا جاوے تے اللہ اوتھے آ کے آکھے جا کل نانا گیا عرش تے او میرے عرش نو مولا کر آیا میں نیوندرا ہٹاوینا آ گیا حسین نانے آکھے یا الحسین منی وآنا من الحسین آج محمد حسین بڑھ کے کربلا جا گیا میں نیوندرا واپس کرنا آیا اس میرے عرش نو مولا کیتا میں تیری کربلا نو مولا کر کے جا میں تیری کربلا نو مولا بنا دیتا ہے درود پڑھ کے میں رات ستا تے خواب تک کے آئے کربلا دا درود پڑھ کے میں رات ستا تے خواب تک کے آئے کربلا دا ہے اندہ مطلب کہ میں جنتی یہ خواب جانے بطول جانے ہے اندہ مطلب کہ میں جنتی ایک خواب جانے بطول جانے اور جیڑا جیڑا ہوئے غلام سیدہ پاک دا سیدہ معظمہ طاہرہ طیبہ فاطمہ تو زہرا دا غلام ہوئے او بندہ ہاتھ چاہ کے میرے نال ایک باری تائید دے طور تے سبحان اللہ آکھ دینا کہ غلام سیدہ دا حافظہ میں غلام سیدہ دا حافظہ میں حشر دا ڈرتا گوانڈ بھی نہیں میں ہون ڈرا کیوں جو کربلا دا نواب جانے بطول جانے میں ہون ڈرا
क्यों जू करबला दा नवाब जाने बतूल जाने, नवाब जाने बतूल जाने, मिलादे मुस्तफा मनाते पे। मकसद की है मुस्तफा की मिदहत करना, मिदहत सुनना। इसी तरह तारीफ कर सरा खान असी समात करके दसा है जो असी गुलाम है, सानू इन्हां गल्लां तू घड़ियां चंगियां होर लगदियां कोई, सानू मुस्तफा करीम की गल तू चंगी गल होर लगदी ही कोई नहीं, लगदी ही कोई नहीं। अर्ज करता पिया जिदे ते हो जावे ना, जिदे ते जुलेखा आशिक हो जावे, जिदे ते हो जावे जुलेखा आशिक उन्होंने आंदे ने यूसुफ, जिदे ते हो जावे ना आप रब आशिक उन्होंने आंदे ने मुहम्मद मुस्तफा। एक होर तरीका चा दसा, जुलेखा गई यूसुफ के दीदार वास्ते, जुलेखा गई यूसुफ के दीदार वास्ते, यूसुफ के दीदार वास्ते ते लेके गई है रूह दी अट्टी। की लेके गई है? यूसुफ का दीदार उन्हें मिले है ना अट्टी के बदले, अट्टी के बदले यूसुफ का दीदार मिले है ना। यूसुफ रूह का दीदार करन गई है ते लेके की गई है रूह दी अट्टी। एक बीबी का जिक्र करूंगा, ये नदी जद्दा है पता नहीं मौलवी नूं की मसला है, उहदी गल क्यों नहीं करता। हालांकि रब की कसम ने इस्लाम नमक खार है उस बीबी का। और विच आखन अल जन्नतु तख्तो इकदम उम्महात, नबियां दे सुल्तान फरमाते ने जन्नत मावां दे पैरां हेठ, जन्नत मावां दे पैरां हेठ। इन्हें भी अल्लाह की कसम है, कोई बंदा सारी जिंदगी पेशवा के हाथ चुमता रहे ना, सारी जिंदगी उस्ताद की खिदमत बह के कुरान पढ़ता रहे, तो जे इत्थे अम्मा का अदब मौजूद नहीं उस भी जिंदगी गोल की। हाँ हाँ माँ के पैर हेठ कीए, माँ के पैर हेठ कीए। जन्नत जेडे नौजवान बैठे हो ना, तुसी इहनूं पल्लू विच बन लविया है, पल्लू दे विच बन लविया है। मेरे मुस्तफा बैठे मस्जिद नबवी विच मेराज करके आए, वापस नमाज़ां हो गई ने फर्ज, नमाज़ां फर्ज हो गई, नमाज़ां फर्ज हो गई। एक बंदा आ गया, आके आंदा मालिक मैनूं एक गल तां दसो, मेरे ते सब तो ज्यादा हक किंदा है? मेरे करीम फरमाया तेरी मां दा। उस मोड़ आख्या मालिक इस तो बाद सरकार फरमाया मोड़ तेरी मां दा। आंदा मालिक मोड़ किंदा हक है? सरकार फरमाया तेरी मां दा। आंदा मालिक तीन बारी पूछया, तुसी तीन बारी मां दा हक दस्या। मेरे करीम दियां बाज़ागुल बसर दियां अखी तू हजू दियां कतारा लड़ पईयां। मेरे करीम फरमाया मैनूं रब्बे काबा दी कसम है, आज अगर मेरी मां आमना मौजूद होंदी, वो अपने हुजरे च बैठे होंदे, मैं ईशा दे फर्ज नीत के खड़ा होंदा, वो मैनूं हुजरे चों आवाज देंदे ओए मुहम्मद, मैनूं रब्बे काबा दी कसम मैं ईशा दी नमाज दे फर्जां नूं तोड़ के अम्मा आमना दे पैरां च डिग पौंदा ते आंदा जी मेरी अम्मा। मैं फर्ज नमाज तोड़ के मां के कदमां नूं जाके छू लेंदा, फर्ज नमाज तोड़ के। जन्नत किंदे हेठ? जन्नत मां दे, जन्नत मां दे पैरां हेठ। ये कानून काहे बनाया? कायनात दे सब तो बड़े मुकन्नना मुहम्मद मुस्तफा, मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बनाया ना कानून, जन्नत मां दे पैरां हेठ। ये कानून उन्हें घर च भी तो नाफिज किया। उस ये कानून जेड़ा तेरे ते मेरे वास्ते घर च भी तो नाफिज होया उसी, मतलब जुल्फकार ये घर च पहले नाफिज होया उसी ना। मुस्तफा तो तबलीग करन लगे ते अल्लाह के पहले आदियां नूं साथ, पहले अपनियां नाल गल कर, बाहर वालियां नाल मोड़ करी। इसी तरह जदों ये कानून दिता जन्नत मां दे पैरां हेठ, ते फिर कानून घर च भी तो लागू किया। जे घर च लागू किया, हुण सोची हसनैन जन्नत के सरदार हैं, हसन ते हुसैन जन्नत के सरदार हैं ना, जन्नत के सरदार ने ते उन्हें जन्नत लई किदू है? उन्हें जन्नत लई किथू है? मां दे पैरां हेठों। ते मां कौन है? बतूले मुअज़्ज़मा। इस तरह जिस बीबी दे चेहरे अल्लू वेख के मरियम की नमाज हो जाती है, उन्होंने फातिमा ज़हरा आख्या जाता। मरियम की नमाज हो जाती है, उन्होंने फातिमा ज़हरा आख्या जाता। अच्छा मां के पैरां हेठ जन्नत लई हसनैन ने। तो हुण थोड़ा जिहा आगे सफर कर मेरे नाल, ते जनाबे बतूल ने जन्नत कित्थों लई? जनाबे फातिमा ने जन्नत कित्थों लई? अपनी मां के पैरां हेठ, अपनी मां के पैरां हेठ। जिस बीबी के पैरां हेठ बतूले मुअज़्ज़मा की जन्नत है ना, मैं उस बीबी का एक जुमला हुस्ने मुस्तफा ते तेरे दामन च रखन लगा। तवज्जो तोय करनी है ते मुड़ मैं वेखना है तेरी समात केड़े म्यार ते खड़ी है। अच्छा तारीफा करनिया। यूसुफ वेखे, यूसुफ नूं वेखण वास्ते लेके गई है अट्टी, लेके गई है अट्टी।
حضرت فاطمہ دی والدہ جڑی ہے نا انہاں دا نام ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت خدیجہ الکبریٰ، خدیجہ طاہرہ۔ اے عرب وچ مصطفیٰ دی زوجیت چاون تو پہلے بی بی نو پورا عرب طاہرہ سمجھدا، طاہرہ خدیجہ طاہرہ۔ اچھا بی بی دا ایک اور لقب ہے ملیکۃ العرب، ملیکۃ العرب۔ میں کی کراں اگو جسل اکدے کھل دینا اس دل کردا ہے اگلے اگلے جملے بھی تیرے دامن وچ رکھاں، پر اگو جسل ویلے نو وینا تے مڑ مگرو ساجد بھائی اور بھی بیٹھے تے نا اے میرے کریم دے منظور شدہ ثنا خان نے انہاں اگامی جا کے حاضریاں دینیاں، او وقت دی قلت نو بھی ویندا پیا۔ اچھا خدیجہ، اس میں خدیجہ القاب نے طاہرہ کبریٰ۔ جے تو فاطمہ پاک دی اماں دے ذکر تے بھی سبحان اللہ نہیں آکھنی تے مڑ کدوں آکھسی؟ آخری کدوں ہوئی مڑو ویڑا کدوں اسی جتے تو سبحان اللہ آخری۔ عرض کہتا پہ نام ہے خدیجہ، لقب نے طاہرہ کبریٰ ملیکۃ العرب۔ ایس لفظ نو ہے نوجوان جڑے بیٹھے نہ سماعت کر لیا اے تھوڑے علمی لفظ نے، علمی گل کروں گا ایک نکی جی۔ اچھا ملیکہ کی ہوتی ہے؟ ایک ہوتی ملکہ، ایک ہوتی ہے ملیکہ۔ اے ملیکۃ العرب دا لفظ مصطفیٰ کریم نے بھی ما ینطقو عن الہوا آیا لبائی چوئے بی بی واسطے آکھے تے۔ اچھا ایک ہے ملکہ، ایک ہے ملیکہ۔ اچھا ملکہ ہوتی بادشاہ دی، ملکہ ہوتی ہے بادشاہ دی۔ ملکہ دا مطلب بھی ہے مالکہ، مالکہ حکومت والی، حکومت والی انہوں آندے نے ملکہ، جی میں ملک ہوندہ ہے مالک ہوندہ ہے۔ اچھا بادشاہ دی زوجہ نو آندے نے ملکہ، تے کیوں آندے نے ملکہ؟ کہ جتھے بادشاہ دی بادشاہی مکنی ہے ملکہ دی ملکیت مک جائے۔ جدو بادشاہ دی بادشاہی مکسی ادو ملکہ دی ملکیت ختم ہو جاسی۔ ملیکہ کنو آندے نے ملیکہ؟ ملکہ ہوئے کہ بادشاہ دی بادشاہی نالوں دی بادشاہی رہندی ہے، جدو بادشاہ بادشاہ نہیں رہندا ادو ملکہ ملکہ نہیں رہندی۔ یعنی جنہ چر نواز شریف رہا ہے وزیر اعظم انہ چر ملکہ ہے انہ دی زوجہ، آج وہ وزیر اعظم نہیں تے ملکہ ملکہ نہیں، ملکہ ملکہ نہیں، دو منو حساب دینے پہ گئے۔ اچھا ملیکہ کون ہے؟ ملیکہ انہوں آندے نے کہ کائنات موک جاوے ہوندی حکومت نہ مکے، حکومت نہ مکے۔ سید زادی آئے نے نہیں انہاں دے ہتھاں نوں بوسے دتے جی، بوسے دتے جی۔ اچھا جدوں تساں این ہاتھ چومن نہ سادات نے این چوم کے لائے رکھی تے تساں آکھیا ہی ہوئے ہو ملیکۃ العرب تیری حکومت حالی نہیں مکی، تیری حکومت آنے نہیں مکی، اسی تیری اولاد دے آج بھی ہاتھ پہ پیر چوم دے پہ تو ساڑھے تے آج بھی ملکہ ہے، آج بھی ملکہ ہے، آج بھی تیرا ملکہ ہے ساڑھے ہوتے تو آج بھی مالک ہے۔ اچھا وہ بی بی زلیخہ گئی ہے اٹی لے کے، ملیکۃ العرب مصطفیٰ دے چہرے نو دیکھن گئی ہے۔ زلیخہ کی تھی یوسف دی زیارت، خدیجہ پاک نے کی تھی مصطفیٰ دی زیارت، تے زیارت نے بدلے کیتا کیے ملیکۃ العرب جتنے عرب دے تاجر نے نا میرے کریم دے صحابہ سمیت ان نہیں چو کوئی تاجر ایسا نہیں جن نے خدیجہ پاک تو قرضہ لے کے کاروبار نہ کیتا ہو۔ میں تینو ملیکہ دی ملکیت دستا پیا چھوڑ لیا کرے بھی گلا، اب میں بھی کرتا سکنا ہی نا لیکن وہ میں نہیں کروں گا جی میں کرنا کہ میں ایویں کرنا لگ پو تو بھی سوچن لگ پو۔ اللہ قرآن جاندہ ہی یتفکر ہوں فکر کیتی کر، ٹھیک ہے نا؟ کچھ گلاں ہوندیاں نے جڑیاں فکر کھو کے وگ جاندیاں، کچھ جو ہوندیاں نے جڑیاں فکر دے کے جاندیاں۔ جیڑی گل تے بندے چپ کر جاون نا میں چوکھا راضی ہون لگ پاں، بندہ سوچن لگ پیا اے بھاویں گل نو سوچدا ہے بھاویں مینوں سوچدا ہے، سوچدا تے ہے نا، کیونکہ دنیا تے سوچن والے ہی تے بندے کم دے بندے نے، جڑے نہیں سوچدے وہ بھی کوئی بندے۔ سوچنا ہی تو ضروری ہے، سوچنا ہی تو بات، سوچنا ہی تو انسان ہونا ہے، سوچنا ہی انسان ہونا ہے۔ عرض کرتا پیا زلیخہ گئی اٹی لے کے یوسف دا دیدار کرن، خدیجہ پاک گئی نے مصطفیٰ دا دیدار کرن، وہ لے کے گئی ہے اٹی، اے لے کے گئی نے ملیکۃ العرب ہون والی ساری دولت، وہ ساری دولت مصطفیٰ دی جتی تو لٹا کے، جتی تو لٹا کے ایک دن خدیجہ پاک سوئی نال اپنے پھٹے ہوئے دامن نو سیمن بیٹھیاں، میرے سیمن بیٹھیاں، اوتھے بیٹھے نے تیرے تے میرے کریم
करीम आका उन्हां दी पई ना नजर वो करीब आ गए मजागुल बसर दी अखी नम हो गई करीब आके ना खदीजा पाक दा हाथ मुहब्बत नाल फड़ के ऐ सीने नाल ला के फरमावन लगे खदीजा दीन मेरा शरीयत मेरी दा निफास कुरान रब दा ते तू एडी अमीर जिंदे तू कायनात कर्ज लेके ते अपने कारोबार ते अपने चूल्हे चलांदी आई आज ये हाल कि तू वो सारी दौलत लुटा के अपना दामन सुई नाल सींदी बैठी है उस वेले फटे ने यादुल्ला वाले हाथ हसनैन दी नानी ने बतूल दी अम्मा ने चुम के लाए ने अखी ते ला के आख्या मेरे आका वो बेचारी पुजदी नहीं आई ता अट्टी लेके गई आई वो पुछदी नहीं आई वो ता अट्टी लेके गई आई मैं दसा है मैं सारी दौलत लुटा के छड़ी है क्यों लुटा छड़ी मेरे मुस्तफा पूछया क्यों लुटा छड़ी आंदी मालिक जिस दिन पहली बारी तुहाडे वशमस दे चेहरे नु वेखिया ना उससे दीदार दा सदका करके सारी दौलत लुटा उसे दीदार दे सदके सारी दौलत लुटा के अपना दामन सूई नाल सींदी बैठियां अपना दामन सूई नाल सींदी बैठियां दीदार तेरे दा सदका करके सारी दौलत दे छड़ी सारी दौलत तेरे दीदार दे सदके च लुटा छड़ी ओनू आंदे ने मुस्तफा ओनू आंदे ने मुस्तफा अल्लाह दा आया ना कुरान पढ़ते हो ना पढ़ते हो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी गल है इन्हू पढ़िया भी करो सिर्फ निहा चावण वास्ते नहीं होता समझण वास्ते हां ते ना ही उतां बारी सजा के रखण ते सिवाए पिछू गट्टा जाड़न वास्ते होता है इस वास्ते नहीं होता इन्हू पढ़िया करे किताबे हिदायत पढ़िए तो हिदायत लभदी ना पढ़िए तो मोड़ को नहीं तो एक भी है एक गल और भी है इन्हू पढ़िया भी कईयां नू नहीं लभदी वो इस वास्ते जो अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी हुदल लिल मुत्तकीन ठीक है ना आंदा मैं हिदायत देना पर मुत्तकियां नु इंदा मतलब है पहले मुत्तकी हो के आ मोड़ हिदायत देसा ते मोड़ कोई मुंह वाला बना पौसे ना जिथे पहले कुरान पढ़न तो बंदा मुत्तकी हो जावे जिथे पहले मुत्तकी हो जावे ओ बुआ जे लभना ही ना ऐ करके बाहर नजर आई ऐ अरब वाले पासे बाहर नजर तेनु नजर उसी मुत्तकी नहीं है दरवाजे ते आया या मत्था रखिया सुना उस बुए दे लजपाल ने फतेया बां तू गाल नाल ला के आख्या जा तैनू सिद्दीक अकबर बना दिता या तैनू सिद्दीक अकबर बना दिता है मुत्तकी नहीं है आया तेरे ते मेरे करीम दी चौखट ते मेरे मुस्तफा लाया सीने नाल अच्छा आ गए ना कुरान बाद च पढ़ी तैनू पहले मुत्तकी बना के फारूक कर दिता जा फारूक कर दिता है बेजार आ जावे अबू सर कर देंदे ने उस्मान आ जावे गनी कर देंदे ने काला शाह आ जावे बां तू फददे ने काबे दी छत ते खड़ा कर दे बां तू फदन काबे दी छत ते खड़ा कर दे पहले उठ जा मुत्तकी हो गया कुरान मोड़ देसी हिदायत कुरान हिदायत देसी अच्छा कुरान पढ़दे हो कुरान पढ़न तो पहले पढ़ चुमदे भी हो चुमदे हो ना कुरान नू चुमना भी इबादत है कुरान नू वेखना भी इबादत है पाकीज़ा बदन नाल कुरान नू छूना भी इबादत है ते कुरान नू पढ़ना भी इबादत है कुरान नू पढ़ना भी आख लो सुभान अल्लाह मैनू पता है भी तुसी साजिद भाई दा दीदार कीती बैठे तो तुसी आंदे होणे छेती छेती पीर चोंड छड्डे ते मुड़ साजिद भाई पढ़ सको इवें ना ते मैं जितना चिर तुसा सारे मेरे नाल सुभान अल्लाह आखणी नहीं उन्ना चिर मैं माइक छड्डना कोई नहीं मैनू दिता आपने ना सद के मैं खो किते बैठे नहीं जब्त करने वाले दे नाल दा ही नहीं है खोंदा नहीं है मैं किसी तो कुछ भी माइक मैनू आप दिता जे चाहते हो भी रज के या सना खाना नू भी सुनीए ते कन्ना दी तहारत हो जाए जिक्र मुस्तफा नाल ते मुड़ मेरे नाल किवें जागण दा सबूत दे के सुभान अल्लाह आंदे रहो मैं मैनू तुहाडे पीरां दी कसम ने मैं दुआथू सारियां तो चोखा थके होया भी हां ते दुआथू घणा जागे होया एक करी आप कुछ सुभान अल्लाह ठीक है अच्छा कुरान पढ़ के पढ़ते भी हो चुमदे भी सिर्फ तुसी नहीं चुमदे हो कुरान उस अजीम किताब का नाम है जिन्हों चुमण नू आदम भी सीखता है जी आप सुभान अल्लाह ये कुरान नाल कोई तवस्सुल है तो मैं कुरान की तारीफ पे करना ना तू आख चा सुभान अल्लाह अच्छा कुरान में चुमण वास्ते आदम भी बेकरार आदम भी आंदा मैं कुरान में चुम लवां आदम भी आंदा मैं कुरान में चुम लवां आदम भी आंदा मैं कुरान में चुम लवां नूह भी चाहता मैं कुरान में चुम लवां
नूह भी चाहता कुरान नूं चुम लवां, इब्राहिम भी चाहता कुरान नूं चुम लवां, इस्माइल भी चाहता कुरान नूं चुम लवां, इसहाक भी चाहता कुरान नूं चुम लवां, याकूब भी चाहता कुरान नूं चुम लवां। जिंदे हुस्न दियां तारीफां कुरान करता है वो यूसुफ भी चाहता है कुरान नूं चुम लवां। अव्वल वाले पहले इंसान तू लैके क़यामत वाले दिन तू पहले आखिरी इंसान तक हर इंसान दी ख्वाहिश है मैं कुरान नूं चुम लवां। मुस्तफा ओनू आंदे नहीं जिन्नू कुरान चुम के आके तू लबा तू अदा कर, मैं तेरे लबा नूं मायंते को आने लहावा। जिन्नू कुरान चुमे उन्होंने मुस्तफा आखे, जिन्नू कुरान चुमे उन्होंने मुस्तफा आख्या जाता है। मुहब्बत क्यों करते हो मुस्तफा ना? तुसी आए हो ना घर छड़ के आए बैठे हो, अगे पिछे खिदैया हो ना बिरादरी ते वग जाओ, एवं शाम होने तू भेड़े पे आते होंगे घाल यार पिछा माल अकला है, इतने सारी रात लग जाती। इनका मतलब यकीन है ना जिंदे ले आए बैठे आए हो पिछा कुछ नहीं होने देता, जिंदे ले आए बैठे आए उनकी नज़र मदीने चू साडे माल ते भी है ते साडे बच्चों ते भी, वो साडा कोई नुकसान नहीं होने देना। इहदे आया फायदा ही फायदा लभदा है, इहदे आया फायदा ही फायदा लभदा है। एक इलमी जी गल करके सिर्फ 4 जुमले ने उहदे विच ये तुहाडे सामने समात च रख के मैं तुहाडे कोल छुट्टी ले लई सां ते जे दिल ही ने ते एक बारी हाथ खड़े करके आखो चा सुभान अल्लाह। मैं तुहानू दसना चाहना मुस्तफा दी मुहब्बत। तुसी आए हो मुहब्बत च, इन अहबाब ने बज़म सजाइए मुस्तफा करीम दी मुहब्बत च, साडी हाज़री है मुस्तफा करीम दी मुहब्बत च। अल्लाह जानता है इन्हां दी भी हाज़री दा मकसद है नहीं होता ने बंदे पीछे बह के तबसरे करन लग पौंदे ना यार शायद पैसियां दी पारू में कर दें। जे मैं पैसियां दी पारू करदा तो मैं तो शायर हाँ, मैनू चाहिए चौखे सारे शेर सुनाईंदा ते बंदियां नूं आउंदा जोश, बंदे सटदे पैसे ते मैं ते हाज़री मुस्तफा दी वास्ते आया ते जे मुस्तफा करीम दी हाज़री वास्ते आया तो मेरी सलाह मैं तेरे नाल गल ही उसे दी करा, मैं गल ही उसे दी करा। ये जेड़े ना जेड़ा इन्हां नूं नाल करदे ना मिथक ये इबादत वास्ते ही होंदे ने, ये मुस्तफा दी मुहब्बत वास्ते ही होंदे ने। ए जेड़े पैसे देंदे हो ना ये तुसी नहीं देंदे हो, अल्लाह दी कसम ये नहीं देंदे। अच्छा जे तुसी पैसे देंदे हो अगे पीछे हट्टी वाले नाल तो 10 रुपये बकाया भी आते मेरे देश आंदे हो है ना। अब पुत्र नूं 100 का नोट दे के दुकान ते गलो ते हट के आए आंदे हिसाब दे कितने का सौदा ते बकाया किन्ने आंदे हो या नहीं। इत्थे जेब विचों बलक कटदे ने ऐ करके दत्थी ना गिणदे ने ते सारे ऐ सट छड़दे है ना इस तरह। अच्छा सटदा भी होए जिन्नू कोई दिंदा है ते सटदा भी उहदे उत्ते पिया हुंदा है जिन्नू कोई दिंदा पिया हुंदा है। ये ना आदे कोलू सटदा है ना अगला ये लवण आया होता है। ये मदीने वाले भाई दी मेहरबानियां ने भी तू मेरा जिक्र करन आया ना पिछले वाला दा रिज़क भी लई जा, पिछलियां दा मेरे कोल लई जा। इंज ना समझी नाले दसना चाहते ने मेरे मुस्तफा करीम कायनात को पता लग जाए अज भी चुल्ले आमना दे लाल दा सदका बढ़ते, कायनात को पता लग जाए अज भी चुल्ले आमना दे लाल दा सदका बढ़ते ने। खालिक भाई आखिरी जुमला ते समात फरमाना कि ये मुहब्बत क्यों, मुहब्बत क्यों, इबादत किस वास्ते, कल जन्नत लफ्ज़ मिलाद क्यों मनाया, सवाब मिल सी उनके बदले की डी सी जन्नत डी सी। अल्लाह की कसम है जन्नत सारिया तो जाना ही नहीं, सारिया नहीं जाना सरकार भावें जेडे मर्जी कोई दावे करता बच्चे जन्नत सारिया नहीं जाना। अच्छा जन्नत जिसम भी नहीं जाना, ऐस भी नहीं जाना, जन्नत उस जाना है जो इनू बुलाता जन्नत क्या जाना उस जाना। जन्नत जान की शे सुनते रहते हो ना, नित तो सुनते हो जन्नत की तारीफ सुनते हो, जन्नत की तफसील सुनते हो। उत्थे हूरो गिलमान ने दुध दियां नहरां ने, जुमला मेरी पटड़ी ते चढ़ गया सा, मेरा दिल कीता भी दसा। उत्थे हूरो गिलमान ने, उत्थे दुध दियां नहरां ने, उत्थे शहद दियां नहरां ने,
उत्थे याकूती ते जमुरते बने हुए महल ने, है ना, बड़े सकून ने, बड़े फल ने, बड़िया नेमत ने, अं अंगूर ने लटके हुए, अं हाथ चकरिए करसी ना कोई जन्नत फिरदा सच पर एक दिन कलामा साहब फरमा रहा इंज हाथ चकर सी ना ते ओनू तो अड़िया चाह के अंगूर नहीं तोड़ने पाने, बल्कि जिस फ्रूट अल्ले जिस फल अल्ले वो अं हाथ कर सी ना वो आप टुट के उनके हाथ ते आप वो आप टुट के उनके हाथ ते आप उसी लालच बड़ा बड़ा है, लालच बड़ा बड़ा उन पैसे बोझे जुमन ना जी इतने भी टुट के हाथ ते आप है ना इसे मलक साहब खाते हो मिलते इतने भी टुट के हाथ ते आप होंगे किवें फकीर एक लग्या गली चो ते उसने अं पाया आपदे बुझ के अपनी जंबील हाथ अं पा के मतलब वाह सारे मोतियां दी ना सुरख मोती कीमती मोती जिन्होंने लाल आते उसने अं लाल चा खिलारे ते आप अपने पैरों से टुरिया गया, वो आप तुरया गया मगर बंदे उठे तो भज के लाला ने चुगन लग पे, वो चुग के अपनी जेबां च पाई जावन ते एक बंदा जिहड़ा ना वो ऐं टुरिया आवे ते उन्होंने आख्या बड़े कीमती लाल ने तू भी कोई दो चार चाल आ, उस कहने मैनू ये नहीं चाहिए, वो गया किते जिहड़ा ढोल के गया, वो किते गया जिहड़ा ढोलिया जाए ढोले ने वो किते गया, उन्हें आख्या ओनू की आखना वो तो ऐं टुर गया तू इथों लाल चुग ला मुड़ नहीं लभने, उस आख्या मैं लाल नहीं लेने मैं लाला वाला लेना है, मैं लाल नहीं लेने मैनू लाला वाला चाहिए, हुण मैनू ये दसी जिस मुस्तफा दी नालायत दा सदका जन्नत तखलीक हुई है उस मुस्तफा दा की मकाम है, उस मुस्तफा दा की मकाम है, कोशिश कर मोहब्बत मुस्तफा लब जावे लेकिन नहीं जा सकेगा मोहब्बत मुस्तफा तो बगैर कोई बंदा जन्नत है कोई नहीं जा सकेगा, जिस्म जाएगा मिट्टी दा बने मिट्टी चला जाएगा, मिट्टी दा बने मिट्टी चला जाएगा, मिट्टी दा बने मिट्टी चला जाएगा, रूह जाना जन्नत ते मुर्दा रूह भी नहीं जाना, जिंदी रूह जाना है, जिंदी जिंदा रूह ने जाना है जन्नत ते मुर्दा रूह ने जाना है दोज़ख च, मुर्दा रूह किते जाना है दोज़ख ते जिंदा रूह किते जाना है जन्नत च, वो इस वास्ते भी मैं एक दलील च देना जो जिंदा रूह जाना है जन्नत ते मुर्दा जाना है दोज़ख च, जन्नत च जिंदा रूह इस वास्ते जाना है कि मुर्दा अंगूर खाता ही नहीं ते जन्नत च अंगूर है, ठीक है ना, इस वास्ते भी जिंदा रूह ने जन्नत जाना है, जिंदा रूह ने जन्नत जाना है कि मुर्दा जिहड़ा है शहद नहीं चखदा ते उत्थे शहद दियां नहरां ने, हुण मुर्दा जिहड़ा दुध नहीं पींदा ते उत्थे दुध दियां नहरां ने, मुर्दे नूं हूर कोलों पक्खा जलावन दी लोड़ कोई नहीं, इवें ना जी ते उत्थे हूर पक्खे लेके खड़ी है, गिलमाना तो खिदमत करावन दी मुर्दे नूं जरूरत नहीं ते उत्थे गिलमान ने, हुण जन्नत ते जाना उस जिंदा इसी तरह ना जिंदा, इस जिंदगी किस शय का नाम है, जिंदगी किस चीज का नाम है, कुरान तो पूछिए तो कुरान तो आंदा पिया इत्थे कई के टुरे फिरे बंदे ने फिर वो मुर्दा ने, कई टुरते फिरते भी ने खांदे पींदे भी ने लेकिन मुर्दा ने, मैं क्या मालिक तुसी आख दिता है भी ये टुरदे फिरदे ने खांदे पींदे ने ते हैन मुर्दा, आ डॉक्टर चेक करके दस्या है दसे ते चिदुए नालों चंगे, कन्नियां ही एडी एडी मोटियां है ना, कन्नियां एडी एडी मोटियां होई पई, ये तो बड़े से तो तंदुरुस्ती रखने वाले तुसी तो फरमाते हुए मुर्दा ने, उन्हें कहा तैनू नहीं ना पता मैं इन्हां दी जिस्म दी जिंदगी दी गल नहीं कीती, मैं इन्हां दी रूह दी जिंदगी दी गल कीती, जिन्हां दी रूह जिंदा है ना, जिन्हां दी रूह जिंदा जिन्हां दी रूह मुर्दा है वो चलते फिरते ने मुड़ भी मुर्दा ने, ते जिन्हां दी जिंदा है वो कबर च रख आए हैं ते आए हुण भी जाके मजार दे पैरां अल्ले मत्था रख के आने हैं, सैयद इकबाल हुसैन शाह तेरे ते साडा सलाम आने है ना, है ना इस तरह। अच्छा कुछ होने जेड़े मर गए ने हत्थां नाल पूरा आए लेकिन जिंदा ने, मालिक के होंदे किवें जिंदा ने, उस आख्या जिवें जिस्म जिंदा है इवें रूह भी जिंदा होती है, जिवें जिस्म मर जाता है इवें रूह भी मर जाती, मैं कहा मालिक रूह तां जिस्म तां जिंदा रहिंदा खा पी के, खाते पीते हो ना तो मुड़ तो शुक्राने सुभान अल्लाह आख छो, खावन पीवन वाला तो सुभान, अच्छा जिस तरह का खा पी के खादा पीता की है
मैं घना सारा मजमा वेख के सोचा भी अज जुमला दी जावा बर्दाश्त करो तो 2-3 मिनट में सिर्फ रह गए मेरे एवं आखिरी है क्यारियां पानी लाई खड़ा मैं हूँ तो औखा मैं करूँ ही नहीं इस तू ज्यादा मेरे महसूस हो गया थोड़ी थकावट में मैं महसूस कर रहा अच्छा जिसम जिंदा रहता है खा पी के ये खांदा पींदा की है ये खांदा पींदा वो कुछ जिस कुछ का बनया होया जिस शय का खुद बनया होया उस नूं खांदा है फलसफा यूनान के मुताबिक कई मुफस्सरीन के मुताबिक भी इंसानी जिस्म है ना जिहड़ा ये बनया होया आग पानी मिट्टी ते हवा दा किहदा बनया होया मैं पढ़ूंगा था मुस्तफा दी तो मैं तेरा म्यार वेखना है कि तू मेरे नाल सफर भी किया है कि कोई नहीं जे तेरा सफर मेरे नाल हो गया है तो जिसले तो मैं नतीजा इस जुमले का देना है उसमें तेरा जंप लगना चाहिए छत उत्थे छत नाल सिर लगे तो आवाज़ तेरी मदीने ताईं सुभान अल्लाह दी अपड़ जाए मैनू महसूस हो अच्छा जिन्हों समझ आ जाए ना मेरी गल दी इस गलू च सुभान अल्लाह क्या है जिन्हों ना आवे वो इस गलू च आख्या भी मैनू लगे इन्हू भी आ गई अभी इन्हू भी समझ आ गई मैनू इंज लगी सी भी इन्हू भी समझ आ गई है अच्छा जिस्म अग पानी मिट्टी हवा दा 4 चीज़ों का बनया जो सेब खाते हुए कि बनया ये भी अग पानी मिट्टी हवा दा अग पानी जी कणक खाते हुए कि ये भी अग पानी मिट्टी हवा की तफसील की जरूरत नहीं है मैनू मेरा ख्याल सारे की गल समझ चलती पई है भी अग पानी मिट्टी हवा का जिसमें अग पानी मिट्टी हवा की खुराक यानी जिस शय का खुद जेड़े मैटीरियल का जिसम उस मैटीरियल खांदा है तो जिंदा रहता है जिस मैटीरियल का जिस मैटीरियल का वजूद बनया हुआ है उस खांदा है तो जिंदा रहता है हुण जिस्म रहता है इनू खा के जिस मैटीरियल का खुद बनया हुआ है सोचण की गल है कि रूह भी मर जाती है तो जिंदा रहती है तो मोड़े रूह की खा के जिंदा रहती है और रूह की खा के जिंदा रहती है जिस्म ते गजा खा के जिंदा रहता है जितने गजा एक्सेप्ट करनी छड़ देवे जितने गजा नू कबूल करना छड़ देवे उस वेले बंदे आंदे छेती करो मैयत नू घरों कड्डो इस खाना पीना ही छड़ दिता है ये खाना पीना छड़ देना मौत की आखिरी सनेहा होता है बंदे आंदे तो खाना भी छड्डी पिया वो तो खाना पीना भी छड्डी पे आखिरी पैगाम होता मौत नेड़े आई खड़ी होती जिस खाना पीना अच्छा खाना पीना छड़ दे जिस्म ते जांदा है मर जांदा है अच्छा रूह जिहड़ी है वो की खांदी उनकी गजा की है जदों जिंदगी ही गजा ते इनहसार रखती मुनहसरी गजा ते एक ही खांदी है हुण पहले तजवीज़ करिए पहले लभिए जो रूह का मैटीरियल की है जिस मैटीरियल का वजूद होवे ना साजिद भाई उस खा के वजूद जिंदा रहता है हुण जिस शय दी रूह है उस खासी ते रूह रसी जिंदा उस खासी उस कोलों लेगी गजा अग पानी मिट्टी का वजूद अग पानी मिट्टी कोलों लैंदा गजा हुण रूह का मैटीरियल की है मुड़ पता लग सी भी इस गजा किदू लेनी है खाण दी इस जिंदा रहना है ते जन्नत जाना है इस जिंदा रहना है ते जन्नत जाना है असी कमले नहीं जेड़े मिलाद मनाइंदे बैठे हैं असी कमले नहीं आ मिलाद दा मुनकर तेनू दसीए साडा मकसद की है मुस्तफा नाल मुहब्बत करन दा असी क्यों मिलाद पे मनाने हैं क्योंकि असी चाहने हैं इत्थे जिस्म मर जावे पर रूह ना मरे जिस्म मर जावे पर रूह ना मरे असी इत्थे आए हां दर हकीकत रूह नू गजा देंदे पे हैं 80 साल बाद मिलाद मना के अगले साल तक दी रूह दी जिंदगी हासिल कर लेंगे रूह दी जिंदगी हासिल कर लेंगे वो सवाल करना ना ओ किवें मैं कहूं इस तरह कि जिस्म जिस मैटीरियल दा उस नू खा के रहंदा जिंदा उस कोलों लैंदा गजा जिस मैटीरियल दा खुद बने है उस मैटीरियल चो लैंदा गजा और रूह के दी बनी हुई है मुस्तफा दी बारगाह च आ गया गुलाम आके दा मालिक मैनू दसो रूह के दी बनी हुई है मैनू दसो रूह के दी बनी हुई है रूह के दी बनी हुई है आके सवाल किया अमना दे लाल आख्या मैं आपे कदे नहीं दसिया मैं आदे कोलू नहीं दसदा मैं गल उदू पूछ के करता जदों मैं बोलना उदों मैं नहीं बोलता बल्कि वो बोलता है जदों मैं वेखा मैं नहीं वेंदा बल्कि वो वेंदा है जदों मैं सुनना उदों मैं नहीं सुनता बल्कि वो सुनता है मेरे मुस्तफा फरमाता मैं उदू पूछ के तेनू दसना जी मालिक पूछ दो आई पूछया ना मालिक के रूह पूछता के दी बनी हुई है रूह के दी बनी हुई है रूह
रूके दी बनी हुई है। अगले जुमले ते जे तेरे अंदर इश्क मुस्तफा दा कोई दरिया मौजा मारदा पिया ना ते छल बाहर आ जानी है इंशाअल्लाह। अगर मेरे लिए तेरी तवज्जो है या मैं गल समझावन विच कामयाब हो गया था। अच्छा ए रूके दी बनी हुई है। उस कीता सवाल मुस्तफा करीमा के मालिक दसो इनू दसा रूके दी बनी हुई है, रूके दी बनी हुई है। फसालू अभी रू अल्लाह के सुने कोई आज ना सवाल करता पिया इन्ना तो मुड़ भी पूछते राणा रूह के दी बनी। इस सिर्फ अज नहीं पूछता पिया, इस पूछे है ना रूह किस शय दी बनी हुई है ते फिर तू आख दे कुल रूह मिन अमरिल्लाह, रूह अल्लाह दे अमर दी बनी हुई है, रूह अल्लाह दे अमर दी बनी हुई है। रूह अल्लाह दे अमर तू है जिस क्या ना मुस्तफा ने रूह अल्लाह दे अमर तू है। वो गुलाम हो गया हैरान, हाथ बन के आंदा अमरा दा लाल अगे रूह समझ च नहीं पी आती आई हुण अमर किवें समझा। इंज आखा च एक अंग्रेज आ ते पंजाबी तो दोवें बन गए बेली ऐ दोवें लगे ना कि बनने तू अज ते जमड़ पे पानी लगा होया हुण अगे अगे अंग्रेज आ या पिछे अंग्रेज आ ते अगू पंजाबी आ उस वे कहते पानी खड़ा टुटा तो कह के गां गलता खड़ा अंग्रेज का रहा था भी वट गां हो सके गपाड़ गां समझ नहीं गपाड़ के नहीं समझ बंदा हो गया हैरान ही नहीं उसी मेरे आंदा अमना दा लाल तेरी बारगाह च तो जिबरील भी सबक लेके जाता तुसी तो पेशवा हो 1.25 लाख दे एक बारी वग जाओ तो जाके उत्थे अक्सा च नमाज च पढ़ाओ ना ते मुड़ सदियां सिखते रह जाते हैं। कदी तो हसनैन दा नाना मुड़ भी आने कदी तो मुड़ भी आवा तुसी तो एडे वड्डे मुबल्लिग ते मुअल्लिम हो। मैनू दसो चा मैनू रूह समझ च नहीं पी आती है तुसा चा क्या रूह मिन अमरिल्लाह रूह अल्लाह दे अमर चुए ते ए अमर की हुंदा है इत्थे तैनू समझ आ जावे ते इंशाअल्लाह तू मेरे आके दुआ कर देवे। अच्छा मेरे मुस्तफा अगे रूह समझ च नहीं पी आती है हुण तुसा फरमा दिता रूह है अल्लाह दे अमर चू ए अमर की हुंदा है। मेरे मुस्तफा ने अपने उस अलम नशरा दे सीने ले कीता हाथ सरकार फरमाया नहनु अमर अल्लाह मैं अल्लाह दा अमर हां मैं अल्लाह दा आमिर हाँ। और तेरी समझ चल गल आ जावे और जे जिस्म जिंदा रवे ते जिस दा मटेरियल दा बनया होवे उससे मटेरियल तू गजा लेके जिंदा रहता है। जे रूह नू रखना ही जिंदा रूहे अमर चू अमर अमना दा लाल रूहे अमर चू अमर है अमना दा लाल। और जे रूह नू रखना ही जिंदा जिंदा ना हो जन्नत नहीं लभेगी जिंदा रखना ही ते तवस्सुल बना ला अमना दे लाल नाल। जे मुहब्बत होई सीने च अमना दे लाल दी सीने चो ही मुहब्बत अमना दे लाल दी आइयो पे दसने रल के ओ असी रूह दी जिंदगी हासिल करन वास्ते अमना दे लाल दे मिलाद मनाते पे अमना दे लाल दे मिलाद मनाते पे। अमना दा लाल तेरे ते मेरे तरह नहीं जम्मिया आज जुमला मिलाद दा आखिरी लैला ते मेनू दुआ दे छड़ी असल च ना जी जे तुहां के नारे लवाए ना इन्हां नारियां नूं तरबियत करन वास्ते मुस्तफा नूं 63 साल लगे सुभान अल्लाह। गल मैं चंगी करता पिया ने वो भावें नाम ही चंगी लगे इन्हें चंगी जी मैं करता पिया हाथ क्या क्या तो सुभान अल्लाह 63 साल मुस्तफा नूं लगे ते 1400 साल इस्लाम नूं लगे ने त्रै महीने पकवाण वास्ते बंदिया ठीक है ना। हाल ये भी नहीं पे पकदे तो मुड़ जी आप सारे आपको अपने काम खराब हो गया आप क्या मान दे जी साजी मर जाना है ये तेरा है अपने तेरे नहीं आए तो मुझे रहने वास्ते आए हैं मरण वास्ते भी नहीं आए ये हमेशा ही मर जैसा है मरना मुरना भी कोई नहीं तो रहना भी कोई इतने नहीं रहना तो रहना जो रहना चाहता ना मुस्तफा के नाम की तायद करके हाथ चाह के आके चा सुभान अल्लाह ये तो रहने वास्ते है। मुस्तफा करीम बस मनाते था ना मिलादुल नबी वो शुरू में क्या मिलादुल नबी मना के असी दसना ही मिलाद के मुनकरां नूं ये चाहते हैं
کہ تسی سمجھتے ہو نبی ہویا 40 سالوں کی عمر نبی اسی میلاد النبی منا کے تھانوں دستے ہی پیا نا اسی تو اوندا میلاد پہ منانے ہیں جڑا آیا ہی نبی ہے جڑا آیا ہی نبی ہے جڑا حالے کچھ بھی نہیں آتے نبی آ جن دی نبوت دا صدقہ آدم دی نبوت ہے جن دی نبوت دا صدقہ نوح دی نبوت ہے جن دی نبوت دی محتاج ہے ابراہیم دی نبوت جن دی نبوت دی محتاج ہے اسماعیل دی نبوت انجا کچا سوا لاکھ نو اللہ دھمکیاں دے کے آن چڑھتا ہے یہ اس مصطفیٰ دی نصرت دا کام نہ کر سو تے نبوتہ کھو لئی سا اور جس مصطفیٰ دا ذکر کر کے اللہ باقی نبیاں دیا نبوتہ نو خطرے چ پا دے وے ان دا نائی محمد مصطفیٰ اسی مناندے پیا ان دا میلاد جیڑا اوتھے بھی نبی آیا بھی نبی ہے ساڈا آج بھی نبی ہے تے قیامت والے دن بھی نبی ہے کائنات مک جاسی محمد پھر بھی نبی ہے کائنات مک جاسی مصطفیٰ پھر بھی نبی ہے اسی نبی دا میلاد مناندے پے نبی دا میلاد مناندے پے اچھا نبی جو ہے میلاد جو نبی دا منایا ہے تے پھر دا مطلب ہے آمنہ دے دم نے چاہیا ہے نبی اے بچے ساڑے بھی ہوندے نے کہ ساڑے بار جمدے نے یہ تا ایویں آکھیے آمنہ دا لال جمعے ہیں تو مڑا سا نبی آیا تے نہ منیا مڑا نبی آیا تے نہ منیا یہ دا مطلب یہ ہویا کہ نبی ہور طرح ہوندے تے بچے ہور طرح جمدے نسی یوں گالتا دسی میلاد النبی منا کے میلاد النبی کے منا آئیے اس واسطے رہے ہیں آمنہ دلال فرما دے نے دو جملے سماعت کر لو آخر تے میلاد دے نے ذریعہ یاد ہے مصطفیٰ مندن جدو میرے نور پاک نو اللہ نے آدم دے سلب پاک اچھ رکھیا آدم دے سلب پاک اچھ رکھیا کہ او دو ملائک نو حکم دیتا ہے نو سجدہ کرو او دو ملائک نو حکم دیتا ہے نو سجدہ کرو جی نہ کر لیا اچھا بڑے حیران ہوئے کھڑے آن ایک دوئے تو پچھے پیا وہ تو ہی کیوں سجدہ کیتا ہے ہو سکے میرے ابو کھڑا جبریل میں نو سوچن دا موقع ہی نہیں پڑیا میں سوچیا ایڈا بڑا جو جھکدا پیا تو کیوں کھڑا ایڈا جو سر نبائی کھڑا تو کیوں کھڑو رہے تیرے پیچھے میں کائلہ کہ میرے ابو اسرافیل جھکیا تو میں رک ہی نہیں سکیا میں بھی جھک گیا کہ مصطفیٰ تو پوچھے تو مصطفیٰ پہ فرماتے آنوں دے سول بچ رکھیا اللہ میرا نور رکھ کے اللہ ملائک کو آکھیا سجدہ کرو انہاں کیتا سجدہ در حقیقت وجود آدم بچ نور مصطفیٰ نو سجدہ کیتا میرا نور مختلف اسلام پاک دے سفر کردہ سلب عبد المطلب بچ آ گیا پورے گھر دی گل کیتی ہے تے پورے گھر تے جملہ بکھاؤں اجری آنکھو تے سبحان اللہ اچھا میرا نور پاک سفر کردہ مختلف اسلام پاک دے سلب عبد المطلب بچ آ گیا جدو میرا نور آیا نا سلب عبد المطلب بچ میرے مصطفیٰ فرما دے اللہ نے میرے نور نو دو حصے اچ ونڈ دیتا دو حصے اچ ونڈ کے ایک حصہ سلب ابو طالب اچ رکھ دیتا ایک حصہ سلب عبداللہ اچ رکھ دیتا جیڑا حصہ رکھیا نا سلب عبداللہ اچ انہوں حکم دیتا کن محمد تو محمد بن جا جیڑا حصہ سلب ابو طالب اچ رکھیا انہوں حکم دیتا کن علی تو علی بن جا آنا و علی من نور واحد او تو قرآن بول پیا جی سڑا دوئے نور دے بل کو خرڑ دینا موڑ وچو لال نکل دے او لال نے حسن تے حسین آئے انہوں لال مان کے حسن تے حسین دے لالان دے ہاتھ چوب دے پہو اللہ رب العزت دھوڑیاں تے میرے لبانو آلے رسول دے ہتھانو بوسے دے وڑاستے قائم رکھے اللہ سونا دھوڑیاں تے میری نظرانو انہ دے چھریاں دی زیارت واسطے قائم رکھے مصطفیٰ کریم دی نالین دا صدقہ رب العزت اٹھٹا بے گاڑیاں دی دھوڑی تے میری حاضری نو محبوب دی بارگاہ عبادت شمار فرما کے قبول فرماوے وما علینا الا البلاغ المبین سمجھنے
میرا پیر سید فدا حسین بخاری سے خوبصورت خطاب دے نال ساڈے کلوز ہیں منور فرما رہے سے بیٹھو جناب ملک و ملت عظیم نام ملک پاکستان دے عظیم سناخان مصطفیٰ ملک پاکستان دے ممتاز و معروف سناخان